Good morning, student. Welcome to the class. This is the last part of the chapter solid state chemistry. So in this part, we'll discuss radius ratio rules and some types of ionic crystalline solid. Okay. So before going to discuss the content of this video, I would like to request you all to watch the video 4. Okay, that means the position of void. Because if you do not understand the position of void, that means how the tetrahedral and octahedral voids are arranged in a crystal lattice, then you won't be able to understand this topic. Okay, so before watching this video, please watch class number 4 and the name of the video, position of voids. Please watch this video, and after that, try to understand the content of this video. Okay, let me start the class. So first, I'll discuss radius ratio. Now, these are some key points you have to remember for radius ratio. And first point is it is calculated only for ionic compounds. Okay, as the term is radius ratio, this radius ratio term, it is only calculated for ionic compounds, not for other type of compounds. So radius ratio is the ratio of the radius of the cation and the anion of an ionic crystal. You know that ionic crystal is formed by cation and anion. And if you take the ratio of cation, ratio of the radius of the cation and radius of anion, then this radius will give you the radius ratio. This ratio will give you radius ratio. So the formula of radius ratio is R of cation divided by R of anion. Next is, from the above ratio, it is observed that radius ratio increases with increase in the size of the cation, because size of the cation to upor ase na, to yar value to jimane bahibo, over radius ratio value to ki hobo, bahi jabo. So radius ratio increases with the increase in the size of the cation. Okay, larger the size of the cation, more will be the radius ratio. Okay, that is a very important point, that if you get the ratio as a bigger one, that means you have to understand that the cation is of larger size. Next point is radius of anion is always greater than that of cation. Okay, so radius of anion is always greater than that of cation. In first year, in classification of elements chapter, you have already got this concept that anion is always larger than that of cation. Okay, and in a crystal, anions form the lattice and cations occupy the voids. Anions means the larger ions. The larger ions, when a crystal lattice is formed, that is a very important point. Let me discuss. When a crystal is formed, then the crystal is formed by only the anions. That means the bigger ions. Okay, all the corner atoms, all the phase centers or body center atoms, these are mainly, in most of the cases, they are mainly anions. And cations are present in the voids. Okay, we know that in three-dimensional close speaking, two different type of voids can be generated. One is called tetrahedral void or octahedral voids. So that is a very important point. When a crystal is formed, the crystal is formed by anions, and cations occupy only the tetrahedral or octahedral voids. Okay, so আমি যদি FCC বুলি কৈছো, FCC যিমানবিলাক এটমছ আছে, কৰ্নাৰত 8টা আছে, প্ৰত্যেকখন ফেছত 6টা আছে, এই গোটেই এটমছ বিলাক কি হ'ব, সিহঁতৰ এনায়ন্স বিলাক হ'ব, আৰু কেটায়ন্স বিলাক ক'ত থাকিব, তাহাঁতৰ মাজে মাজে সোমাই থাকিব ভইডছ বিলাক। ঠিক আছে, সাপোজ আমি সিম্পল কিউব বুলি ক'লো, সিম্পল কিউব বুলি ক'লে 8টা কৰ্নাৰত 8টা এটম আছে। ঠিক আছে, সেই 8টা কৰ্নাৰ 8টা এটম কিহৰ হ'ব, এনায়ন্স বিলাকৰ হ'ব, আৰু যদি কেটায়ন্স আছে সিহঁতি তাৰ মাজত ভইড বিলাকত জেগাবিলাকত সোমাই থাকিব। Okay, if the radius is high, then the stability of ionic crystal is more. If radius ratio is high, then the stability of ionic crystal is more. So radius ratio যদি বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে stability of ionic crystal সদায় কি হয়, বেছি হয়।
Okay, if radius ratio is high, then the stability of the ionic crystal also high. Next ahile je coordination number increases with increase in the radius ratio, that is with the increase in the radius of the cation. তোমালোকে সাইডৰ পিকচাৰটো মন কৰা যে কেটায়নটো মাজত থাকে মই ক'লোৱে এনায়ন্স বিলাক সাইডত থাকে আৰু কেটায়ন্স বিলাক হৈছে সৰু আৰু এনায়ন্স বিলাক হৈছে কি লাৰ্জাৰ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে যিমানে কেটায়নটো সৰু হ'ব সিমানে তাৰ লগত বেছিকে এনায়ন এটাচ হৈ থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ এনায়ন বিলাক যদি বেছিকে এটাচ কৰি তেলে ইটোলৈ সেইটো টাচ কৰি দিব এনায়ন টাচ কৰিলে কি হ'ব আনষ্টেবল হৈ যাব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেছত চোৱা ইয়াত এইটো এটা ৰেড কালাৰ এটমটো এইটো হৈছে কেটায়ন সো এই কেটায়নটো আমি দুটা এনায়নহে এফেক্টিভলি ইয়াৰ লগত লাগি থাকিব পাৰে তাৰমানে ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হ'ব 2 কাৰণ 3 নম্বৰ এটমটো যদি তুমি ইয়াত দিবলৈ যোৱা সি কি কৰিব এই ফাৰ্ষ্ট এটম দুটাৰ লগত টাচ হৈ যাব আৰু এনায়ন টাচ কৰিলে কি হ'ব ৰিপালচন আহিব সেকেন্ডটো চোৱা সেকেন্ডত যেটো আমি ৰেড বল দেখাইছো সেই ৰেড বলটো হৈছে কেটায়ন আৰু এই কেটায়নটো কি হয় ডাঙৰ হয় নহয় কম্পাৰেটিভলি হি ডাঙৰ হয় আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত কেইটা এনায়ন এডজাষ্ট কৰিছে ইট ইজ সাৰাউণ্ডেড বাই 3 বিগাৰ এনায়ন without touching each other. Okay, and in the next case, the red ball is again a positive ion, cation. This is bigger in size in comparison to first and second one, and therefore it can accommodate 4 anions surrounded by it. 4 anions directly touches the cation without touching each other. ঠিক আছে সো যিমানে আমাৰ সাইজটো ডাঙৰ হয় এই পইণ্টটো লাষ্টৰ পইণ্টটো যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজ ইন দ্য ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ' দ্যাট ইজ উইথ দ্য ইনক্ৰিজ ইন ৰেডিয়াছ অফ দ্য কেটায়ন সো কেটায়নটোৰ ৰেডিয়াছটো যিমানে ডাঙৰ হ'ব সিমানে সি কি কৰিব বেছিকে নাম্বাৰ অফ এটমছ নিজৰ লগত কি কৰি ৰাখিব লগাই ৰাখিব পাৰিব সো সেইকাৰণে কি হৈ যাব তাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ বাঢ়ি যাব বুজি পালা কথাটো assumption before calculating the radius ratio radius ratio to calculate কৰাৰ আগত আমি কেইটামান assumptions লৈ লৈছো হেগিটা হৈছে কি cations and anions are assumed to be spherical hard rigid sphere and must be touching each other cation আৰু anion কিহতকিটা সদায় কি কৰি থাকিব লাগিব ইটো লগত ইটো টাচ কৰি থাকিব লাগিব cation আৰু anion টো টাচ কৰি থাকিব লাগিব আৰু তাহাতক আমি rigid sphere বুলি ধৰিলো anions should not touch each other mainly it is stability condition of stability condition of stability এটো মই লাইনটো লিখি দিছো কাৰণ এই তিনটা প্ৰথম তিনটা এগিটা কি হয় condition of stability হয় ক্ৰিষ্টেলটো যে stable হ'ব হলে ক্ৰিষ্টেলটো কি হ'ব লাগিব cations and anions are assumed to be spherical hard rigid sphere and must touch each other প্ৰথমটো আমি assume কৰি ললো যে হিহতি hard rigid sphere হয় আৰু হিহতি ইটো লগত হিটো কি কৰি আছে টাচ কৰি আছে কোনবিলাক cation আৰু anion হিহতি ঠিক আছে anions should not touch each other এনায়ন বিলাক ইটো লগত হিটো টাচ কৰি থাকিলে নহব তেতিয়া কি হ'ব আনষ্টেবল হ'ব হেটো এটা নেসেসারি কন্ডিশন এতিয়া ইয়াৰ তুমি এক্সাম্পল হিচাপে ফাৰ্স্ট কেছটো চোৱা এটো আনষ্টেবল কাৰণ ই ফাৰ্স্ট ৰুলটো ভায়োলেট কৰিছে কাৰণ ইয়াত কি হৈছে কেটায়ন আৰু এনায়নছ বিলাক টাচ কৰি থকা নাই সেকেন্ড যেটো ডায়াগ্ৰাম দেখিছা এটো হৈছে ব্লু কালাৰ চাইটা বল মাজত ৰেড কালাৰ বল এটো হৈছে ষ্টেবল কেলে ইয়াত কেটায়ন আৰু এনায়ন টাচ কৰি আছে বাট অকনমান ইয়াৰ আনষ্টেবিলিটি বাঢ়িছে কি কাৰণে ই অলপমান আনষ্টেবল বিকজ ইয়াত এনায়ন দুটাও টাচ কৰি আছে কিন্তু থাৰ্ড ওয়ান এই পিকচাৰটো চোৱা এই পিকচাৰটোত কি হ'ব যে কেটায়নছ বিলাক মাজত আছে কেটায়নে এনায়নে টাচ কৰি আছে কিন্তু এনায়নছ গিটা টাচ কৰি থকা নাই সো এইটো হৈছে সবচে ষ্টেবল এৰেঞ্জমেন্ট বুজি পালা না কথাটো এইটো হৈছে সবচে ষ্টেবল এৰেঞ্জমেন্ট বুজি পালা কথাটো সো প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা এইটো আনষ্টেবল কিয় কাৰণ কেটায়ন আৰু এনায়ন হিতি টাচ কৰি থকা নাই সেকেন্ড কেছটো চোৱা ই অকনমান ষ্টেবল কেটায়ন আৰু এনায়ন টাচ কৰি আছে কিন্তু ইয়াত কি হোৱা নাই এনায়ন এনায়নে টাচ কৰি আছে সো হেটো এটা আনষ্টেবিলিটি হ'ল থাৰ্ড ওয়ানটো ইয়াত কি হৈছে কেটায়ন এনায়ন টাচ কৰি আছে বাট এনায়ন টাচ কৰি থকা নাই সো ইট ইজ দ্য মোষ্ট ষ্টেবল সো ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে এই কন্ডিশন গিটা মানি চলিব লাগিব প্ৰথম কথা কেটায়ন এনায়ন টাচ কৰি থাকিব লাগিব বাট এনায়ন should not touch each other cations must surround maximum number of anions and vice versa যিমান কেটায়নে বেছিকে নাম্বাৰ অফ এনায়নছৰ দ্বাৰা সাৰাউণ্ড হৈ থাকিব সিমান এটা ষ্টেবিলিটি কি হ'ব বাঢ়িব সো এই ফাৰ্স্ট তিনটা আমাৰ কি হ'ব a condition for stability of ionic crystal আৰু anions from the lattice and cations occupy the voids এটো মই অলৰেডি আগতে কৈ গৈছো যে যেতিয়া এটা ক্ৰিষ্টেল ফৰ্ম হ'ব anions বিলাকে সদায় কি কৰে lattice ফৰ্ম কৰে আৰু cations বিলাকে সদায় কি কৰে voids বিলাক ফৰ্ম কৰে ইয়াতে তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো দেখিছা যে আমি যদি কিছুমান এইটো কেটায়ন এনায়ন বাদ দিয়া আমি যদি ডাঙৰ বল আৰু সৰু বল কিছুমান এৰেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি ডাঙৰ বল বিলাক এৰেঞ্জ কৰিম সৰু বল বিলাক কি হ'ব তাৰ মাজৰ ভইড বিলাকত খাই যাব নাই খাই যাব
ঠিক আছে আমাক যেনিবা ডাঙৰ বল আৰু মাৰ্বল আমাক একেলগে ৰাখিব দিলে এটা বটলত আমি কি কৰিম আমি প্ৰথম মাৰ্বলখিনি ভৰাই তাৰ ওপৰত বলখিনি ভৰাম নেকি নভৰাও আমি যদি ডাঙৰ ডাঙৰ বল আছে আৰু মাৰ্বল আছে আমাৰ ওচৰত আমি কি কৰিম প্ৰথম বলখিনি ভৰাই লওঁ ঠিক আছে আৰু মাৰ্বলখিনি পিছত ভৰাই দিম যাতে কি হ'ব সেই বলখিনিৰ মাজৰ যিবোৰ খালী স্পেচ আছে সেই খালী স্পেচবিলাকত মাৰ্বলবিলাক সোমাই যাব এই ডায়েগ্ৰামটোৰ নিচিনা আছে তাত চ' যেতিয়া আমি ক্ল'জ পেক কৰিম ষ্ট্ৰাকচাৰ চলিড এটা যেতিয়া ক্ল'জ পেকিং হ'ব তেতিয়া সদায় কি হ'ব যিবোৰ লাৰ্জাৰ আয়ন সেই লাৰ্জাৰ আয়নবিলাকে কি কৰিব সেই ক্ৰিষ্টেলটো ফৰ্ম কৰিব আৰু যিবোৰ সৰু সৰু আয়ন আছে কেটায়নছবিলাক সেই কেটায়নছবিলাক কি হ'ব তাহাঁতৰ যিবোৰ ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল যিবোৰ তাহাঁতৰ ভইড আছে সেই ভইডবিলাকত আহি পেলাই কেটায়নছবিলাক সোমাই যাব চ' এতিয়ালৈকে আমি কি গম পালোঁ যে ক্ৰিষ্টেল এটাত এনায়নছবিলাক ডাঙৰ কেটায়নছবিলাক সৰু এনায়নছবিলাকে ক্ৰিষ্টেলটো ফৰ্ম কৰে কেটায়নছবিলাক ভইড অকুপাই কৰে আৰু কি হ'ব লাগিব যে ষ্টেবল হ'বৰ কাৰণে এটা আয়নিক ক্ৰিষ্টেল ষ্টেবল কেতিয়া হ'ব যদিহে কেটায়নছ আৰু এনায়ন টাচ কৰি থাকে আৰু লগতে এনায়নছ আৰু এনায়নছে ইটোৰ লগত সিটো টাচ কৰি নাথাকে এই দুটা কণ্ডিশ্যন যদি মেইনলি মেইনটেইন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ৰিষ্টেলটোক আমি ষ্টেবল আয়নিক ক্ৰিষ্টেল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ' কেনেকৈ উলিয়াম ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ' মানে আমি এইবোৰ উলিওৱাৰ কেলকুলেশ্যন কৰা কিছুমান ৱে আছে যেনেকৈ ধৰা এইটো হৈছে কেটায়ন এইটো হৈছে এনায়ন ইহঁতৰ মাজত যদি আমি ৰেডিয়াছটো কেলকুলেট কৰি ৰেচিঅ'টো উলিয়াব পাৰোঁ এইটো কেলকুলেট কৰা কিছুমান মেথমেটিকেল প্ৰচিডিউৰ আছে যোনবিলাক মই ইয়াত ডিছকাছ কৰিব বিচৰা নাই কেলৈ আমাৰ ইমান নালাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ঠিক আছে এইকেইটা ভেলু তোমালোকে মনত ৰাখিব ইভেন এণ্ট্ৰেঞ্চতো তোমালোকক কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ নাহে কিন্তু এই ভেলুকেইটা তোমালোকক লাগিব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে মই কেলকুলেশ্যনছখিনি দেখুওৱা নাই কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিলোঁ বাট যদি তুমি এটা মেথমেটিকেল প্ৰচিডিউৰ আছে যিটো এপ্লাই কৰি তুমি ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ' কেলকুলেট কৰিব পাৰা চিম্পল জিঅ'মেট্ৰিকেল প্ৰচিডিউৰ চ' তেতিয়া এই চাৰ্টখন কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে যে যদি আমাৰ ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ'টো 0.155তকৈ কম ওলালে তেতিয়াহ'লে তাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হ'ব দুটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান 2 তাৰমানে সেই কেটায়নটোৰ লগত দুটাহে এনায়ন কি হৈ থাকিব লাগিব লগত লাগি থাকিব পাৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ টাইপ অফ ভইডছ কি হ'ব তো লিনিয়াৰ ভইডছ হ'ব ঠিক আছে লিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ফৰ্ম হ'ব লিনিয়াৰ ফৰ্ম হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে দুটা এটম থাকিব তাৰ মাজৰ যিটো খালী জেগা সেইটোতে কি হৈ থাকিব কেটায়নটো সোমাই থাকিব নেক্সট ইফ ইউ গেট ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ' in between 0.155 to 0.225 okay then its coordination number is 3 তাৰমানে তাৰ যিটো সাইজ হ'ব সেই সাইজটোত কি তিনটা আয়ন কি কৰিব পাৰিব এনায়ন একুমুলেট কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া তাৰ শেপটো কি হৈ যাব ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ আৰু মাজৰ যিটো ভইড হ'ব সেই ভইডটোৰ শেপটো কি হ'ব ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ভইডছ আৰু সেই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ভইডছটো কি থাকিব আমাৰ কেটায়নটো থাকিব ইয়াৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ B2O3 যদিহে ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ'ৰ ভেলুটো 0.225 পৰা 0.414 ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ হৈ যাব 4 ঠিক আছে তেতিয়া চাৰিটা এটম থাকিব আৰু চাৰিটা এটম যেতিয়া চাৰিটা এনায়ন যেতিয়া এৰেঞ্জ হৈ থাকিব তাহাঁতে কেনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ থাকিব টেট্ৰাহেড্ৰেলি আৰু তাহাঁতৰ মাজত যিটো ভইড হ'ব সেই ভইডটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইড হ'ব আৰু সেই টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইডৰ মাজতে কি থাকিব কেটায়নটো সোমাই থাকিব ফৰ এক্সাম্পল জিংক ছালফাইড কপাৰ ক্লৰাইড এটচেট্ৰা if the radius ratio is in between 0.414 to 0.732 then coordination number becomes 6 that means this type of cations can accommodate maximum 6 anions okay এইটো যদি ৰেচিঅ হয় তেতিয়াহ'লে কেটায়নটোৱে কিমানটা এনায়ন accommodate কৰিব পাৰিব 6টা আৰু 6টা যদি হয় সিহঁতৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ তেতিয়াহ'লে শেপটো কেনেকুৱা হ'ব অক্টাহেড্ৰেল হ'ব অক্টাহেড্ৰেল ভইড এটা মাজত ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰমানে 6টা এনায়ন যেতিয়া থাকিব তাৰ মাজত যিটো শেপ ক্ৰিয়েট হ'ব সেইটো কি হ'ব অক্টাহেড্ৰেল ভইড আৰু সেই অক্টাহেড্ৰেল ভইডত কি সোমাই থাকিব কেটায়নছবিলাক সোমাই থাকিব আৰু তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি কি পাইছোঁ সোডিয়াম ক্লৰাইড আৰু মেগনেছিয়াম অক্সাইড আৰু similarly if the radius ratio is in between 0.732 to 1.0 then coordination number becomes 8 and the types of void become cubic for example NH4 Br CSCl etc and if it becomes 1 radius ratio that means cations and anions almost equal to same okay so radius ratio become equal to 1 then the coordination number is 12 so that is the maximum number of coordination number because the cation and anions are same so in this type of coordination number is observed in CCP and ACP lattice okay example metals so metal blackot normally এনেকুৱা টাইপৰ coordination number দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমি কিছুমান সলিডৰ টাইপ ডিসকাস কৰিম এতিয়া কিছুমান টাইপ আছে আমাৰ সলিড বিলাক আমি প্ৰথম চাও এবি টাইপৰ সলিড বিলাক এবি টাইপৰ সলিড বিলাক সাধাৰণতে এবি মানে বুজি পাইছানে যেনেকৈ সোডিয়াম ক্লোৰাইড পটাছিয়াম ক্লোৰাইড ঠিক আছে জিংক সালফাইড এনেকুৱা য'ত দুটা এটম আছে দুটা আয়ন আছে
সো এবি টাইপৰ যিবিলাক আয়নিক সলিড আছে তাহাঁতৰ কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ দেখা যায় আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইপটো হলে ৰক সল্ট টাইপ বা এইটোক আমি সোডিয়াম ক্লোৰাইড টাইপ বুলি কওঁ এতিয়া এইটো টাইপত কি হ'ব মই তোমালোকক কৈছোৱে কেটায়নছ বিলাক ক'ত থাকিব ভয়েডত থাকিব এনায়নছ বিলাক ক'ত থাকিব ইহঁতি মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফৰ্ম কৰিব so it has a FCC arrangement in which chloride ion occupy the corners and face centers of a cube তো প্ৰথম কথাটো হ'ল কি FCC arrangement হোৱাৰ লগে লগে সেই FCC টো কোনে ফৰ্ম কৰিব এনায়নছ বিলাকে ফৰ্ম কৰিব সো ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এই গ্ৰীণ কালাৰ যিমান বিলাক বল আছে এইবিলাক কৰ্নাৰত আছে দেখিছানে কৰ্নাৰ বল বিলাক কি এইবোৰ সব ক্লোৰাইড বুজি পাইছানে আৰু ই ক'ত আছে ফেচ চেণ্টাৰত আছে দেখিছানে এইটো এটা FCC ইউনিট চেল ইয়াৰ কৰ্নাৰত গ্ৰীণ এটমছ বিলাক আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ফেচৰ চেণ্টাৰত এটা গ্ৰীণ এটম আছে দেখিছানে সো দিছ FCC arrangement is formed by chloride negative ion আৰু সোডিয়াম বিলাক ক'ত আছে while sodium positive ions are present at the H center and body center ক'ত আছে ই H center আৰু body center আছে that means আমি ক'ব পাৰো যে it occupies the octahedral void that is it occupies octahedral voids ঠিক আছে তোমালোকে মই যে কৈছো সেই পিকচাৰটো চাবা যে অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড বিলাক ক'ত থাকে তোমালোকে চাবা অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড বিলাক ক'ত থাকে বাৰু এটা থাকে চেণ্টাৰত আৰু এটা থাকে ইহঁতৰ এজত ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো এজত এটা কি থাকে অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড থাকে আৰু ক'ত থাকে এটা অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড ক'ত থাকে চেণ্টাৰত থাকে সো FCC লেটিছ এটাত চেণ্টাৰত এটা অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো এজত এটা অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড থাকে সো সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন বিলাক ক'ত থাকিব সিহঁতি এজত থাকিব আৰু চেণ্টাৰত থাকিব তাৰ মানে ইহঁতি ক'ত থাকিব সিহঁতি যিটো অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড আছে সেই অক্টাহেড্ৰাল ভয়েডছ বিলাক তাহাঁতে কি কৰি থাকিব শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড বিলাক অকুপাই কৰি থাকিব ঠিক আছে সো while sodium positive ions are present at the adjacent centers and body center that is it occupies the octahedral void তোমালোকে এইটোত ভিডিওটো চাবা octahedral voidৰ পজিশনটো ক'ত আছে তেতিয়া গম পাবা সো octahedral void ক'ত থাকে প্ৰত্যেকটো এজত এটা octahedral void থাকে আৰু ক'ত থাকে এটা চেণ্টাৰত থাকে সো সোডিয়াম পজিটিভ এটম বিলাক প্ৰত্যেকটো octahedral void অকুপাই কৰি থাকিব সো কোঅৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ কিমান হ'ব প্ৰত্যেকটো সোডিয়ামক কেইটা ক্লোৰাইডে বেৰি ৰাখিব 6টা ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা এইটো এটা অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড এইটো অক্টাহেড্ৰাল দেখিছানে এজত থকা এটা অক্টাহেড্ৰাল ইয়াৰ মাজত থকা এইটো হৈছে এটা ক্লোৰাইড নিগেটিভ আয়ন এই ব্লু কালাৰটো ক্লোৰাইড লিখি থোৱা আছে সৰি গ্ৰীণ কালাৰটো হৈছে ক্লোৰাইড নিগেটিভ আয়ন ই কেইটা সোডিয়াম পজিটিভ আয়নত বেৰি আছে চোৱাচোন 1 2 3 4 5 6 ওকে 1 2 3 4 5 6 এইটো নহয় আগতে এইটো নহয় সো 6টা সোডিয়াম পজিটিভ আয়নে ক্লোৰাইড নিগেটিভ আয়নটোক বেৰি আছে বুজি পালানে তেনেকে এইটো ভয়েডত তুমি চোৱা এইটো হৈছে এটা কি সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন তো সোডিয়াম পজিটিভ আয়নটো কেইটা ক্লোৰাইড নিগেটিভ আয়নে বেৰি আছে ব্লু গ্ৰীণ কালাৰ লাইন এটা ভাইলেট কালাৰ বলক কেইটা গ্ৰীণ কালাৰৰ বলে বেৰি আছে এইটো হৈছে ভাইলেট কালাৰ বল দ্যাট মিন্স সোডিয়াম পজিটিভ 1 2 3 4 5 6 তাৰমানে 6 গ্ৰীণ কালাৰ বল তাৰমানে ক্লোৰাইডে 6 ক্লোৰাইডে ইয়াক কি কৰি আছে বেৰি আছে ধৰিব পাইছানে কথাটো সো সেই কাৰণ তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে অক্টাহেড্ৰাল ভয়েডছ বিলাকত কি সোমাই আছে সোডিয়াম পজিটিভ আয়নছ বিলাক সোমাই আছে আৰু যেটো FCC এৰেঞ্জমেন্ট সেই FCC এৰেঞ্জমেন্টত কি সোমাই আছে আমাৰ FCC এৰেঞ্জমেন্টটো কোনে ফৰ্ম কৰিছে ক্লোৰাইড নিগেটিভ আয়ন বিলাকে ফৰ্ম কৰিছে তো তোমালোকে পজিশন অফ ভয়েডছ টু কোড আছে অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড আৰু টেট্ৰাহেড্ৰাল ভয়েড কোড থাকে সেইটো মই যেটো ভিডিও দিছো ক্লাস 4 সেইটো এবাৰ চাই লবা coordination number as I have already told sodium positive will be 6 chloride negative will be 6 for example lithium chloride potassium chloride silver chloride bromide etc this type of crystal shows this type of geometry and number of formula units per unit cell এটা ইউনিট সেলত কিমানটা সোডিয়াম এটম থাকিব কিমানটা ক্লোৰাইড এটম থাকিব সোৱা সোডিয়াম আয়ন কেটা থাকিব সোডিয়াম তো প্ৰত্যেকটো এজত আছে এটা কিউবৰ এজ কেটা থাকে 12টা থাকে আৰু ইহঁতি কি কৰি থাকে এজত থকা এটম গিটাই কেটাৰ লগত শেয়াৰ কৰি থাকে ইহঁতি 4টা কিউবৰ লগত শেয়াৰ কৰি থাকে এটো সব কি অক্টাহেড্ৰাল ভয়েডৰ কথাই আছে অক্টাহেড্ৰাল ভয়েড যেনেকৈ আমি উলিয়াইছিলো একে ধৰণে সো সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন কেটা হ'ব 12টা হ'ব সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন 12 into 1/4 কাৰণ এজ টু এটা এজ কিউব এটাৰ এটা এজ কেটা কিউবৰ মাজত শেয়াৰ হয় 4টা কিউবৰ মাজত শেয়াৰ হয় ঠিক আছে তোমালোকে যদি ভালকে চোৱা
এইটো এটা H এটা কিউব দুটা কিউব আৰু ওপৰফালে এটা কিউব থাকিব এইফালে এটা কিউব থাকিব ঠিক আছে ডাউন সাইডত লেফটত এটা থাকিব ৰাইটত এটা থাকিব আপ সাইডত লেফটত এটা থাকিব আৰু ৰাইটত এটা থাকিব সো H টোৱে চাৰিটা কিউবৰ লগত শেয়াৰ কৰি থাকে সো 1/4 কে কেটা H আছে তেনেকুৱা কিউবত 12টা আছে সো 12 into 1/4 plus 1 in the body center যেটো আছে এটো কমপ্লিট কন্ট্ৰিবিউশন হ'ব সো 1 in the body center তাৰ মানে কিমান হ'ব টোটাল সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন 4 আৰু ক্লোৰাইড নেগেটিভ আয়ন কিমান হ'ব ক্লোৰাইড নেগেটিভ আয়ন বিলাক FCC এৰেঞ্জমেন্টত আছে সো 8টা আছে কৰ্নাৰত 8 into 1/8 প্লাস প্ৰত্যেকখন ফেসত এটাকে আছে সো 6 into half তাৰ মানে কিমান হ'ব 4 সো সোডিয়াম is to ক্লোৰিন কি পালো আমি 4:4 তাৰ মানে সোডিয়াম আৰু ক্লোৰিনৰ ফৰ্মুলা কিমান হ'ব এটো ফৰ্মুলা ইনটু NaCl বুজি পালানে তাৰ মানে প্ৰতি 4টা সোডিয়ামৰ লগত প্ৰতি 4টা ক্লোৰাইড আছে সো ফৰ্মুলা কি হৈ যাব NaCl নেক্সট আহিলে টাইপ 2 এটো কি হয় AB টাইপ সলিডে হয় কিন্তু এটোটা বেলেগ টাইপ হয় এটো CaCl সিজিয়াম ক্লোৰাইড টাইপ ইয়াত কি হয় মই আগতে কৈছো যে এনায়ন্স বিলাকে কি ফৰ্ম কৰিব গোটে মেইন এৰেঞ্জমেন্ট ফৰ্ম কৰিব সো ইট হ্যাজ এ BCC arrangement with cesium positive at the body center and Cl negative at the corners of the cube or vice versa সো body center cubic units হল তোমালোকে জানাই যে সেন্টাৰত এটা থাকে আৰু কৰ্নাৰ বিলাকত থাকে এটা কৰ্নাৰ থকা এটমছ বিলাক কি হ'ব এবিলাক হ'ব এনায়ন্স আৰু তাৰ মাজত যেটো ভয়েড ক্ৰিয়েট হ'ব সেইটো কি সোমাই থাকিব সিজিয়াম পজিটিভ আয়নটো সোমাই থাকিব সো ই কি ফৰ্ম কৰিব এটা BCC লেটিস ফৰ্ম কৰিব সো ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ কি হ'ব এটো যদি তোমালোকে বহলাই দিয়া এটো মই এটা ইউনিটছে লাগিছো যদি গুটেই ক্ৰিস্টালটো আকাৰে তোমালোকে দেখিবা যে কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ অফ সিজিয়াম is 8 and Cl negative is 8 সিজিয়ামৰ এইটো দেখিয়ে আছে এটো সিজিয়াম ই কেটা এটমৰ লগত লাগি আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু এই কৰ্নাৰ থকা এটম গিটাও তেনেকে কেটা লাগিব টোটাল ই 8টা কিউবৰ লগত শেয়াৰ হৈ নাই জানো সো 8টা কিউবৰ 8টা সিজিয়াম থাকিব সো এটা কৰ্নাৰ থকা এটম কেটা এটমৰ লগত কেটা কিউবৰ লগত শেয়াৰ হৈ থাকে এটা এটম 8টা কিউবৰ লগত শেয়াৰ হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো কিউবতে এটা সিজিয়াম থাকিব নাই সো তেতিয়াহলে এটা এটমে 8টা সিজিয়ামৰ লগত কি হৈ থাকিব ডাইৰেক্টলি বন্ড ফৰ্ম কৰি থাকিব সো ইহতৰ সিজিয়ামৰ কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ হ'ব 8 আৰু ক্লোৰাইডৰ কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ কিমান হ'ব 8 ইয়াত এক্সাম্পল আছে সিজিয়াম ক্লোৰাইড সিজিয়াম ব্ৰোমাইড সিজিয়াম আয়োডাইড টাইটানিয়াম ক্লোৰাইড টাইটানিয়াম সায়ানাইড এটসেট্ৰা সো ইয়াত যদি আমি ফৰ্মুলা ইউনিটটো লিয়াও ফৰ্মুলা ইউনিটটো কি হ'ব সিজিয়াম পজিটিভ আয়ন ইকুৱেল টু 1 এটা বডি সেন্টাৰ ই অকল বডি সেন্টাৰতে আছে Cl নেগেটিভ আয়ন ইকুৱেল টু 8 into 1/8 যেহেতু কৰ্নাৰত আছে সো 8 into 1/8 that means 1 তাৰমানে সিজিয়াম is to Cl কি হ'ব 1:1 সো ফৰ্মুলা কি হ'ব সিজিয়াম ক্লোৰাইড সো এটো টাইপৰ আমি এটা সলিড ক্রিস্টাল পাম সো প্ৰথমটো আছিল কি এটো আছিল FCC টাইপ সলিড ক্রিস্টাল ঠিক আছে FCC টাইপ এটো আছে FCC টাইপ আৰু এটো আমি কি পালো BCC টাইপ বুজি পালানে BCC টাইপ ক্রিস্টাল নেক্সট হইলে জিংক ব্লেন্ড এটা জিংক ব্লেন্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় জিংক ব্লেন্ড মানে ZnS ইয়াৰ আকৌ কি হয় সোৱা it has a CCP arrangement in which S2 negative ions from FCC and Zn2 positive ions surrounds tetrahedrally by 4 S2 negative ion and vice versa ঠিক আছে ইয়াত কি হয় ইয়াত যেটো ক্লোজ প্যাকিং স্ট্ৰাকচাৰ আছে CCP মানে কি হয় FCC নহয় জানো CCP মানে হৈছে কি FCC সো ইয়াৰ যেটো FCC arrangement আছে এই তলৰ ডায়াগ্ৰামটো চোৱা ফাৰ্স্ট এইবোৰ হৈছে না FCC হয়নে এৰুটা FCC ইউনিট সেল হয় নহয় ইয়াত যিবোৰ ব্ল্যাক কালাৰ এটম আছে এইবোৰ সব সালফাইড সো ব্ল্যাক কালাৰ এটমবোৰ ক'ত আছে চোৱাচোন 8টা কৰ্নাৰ 8টা আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ফেসত এটা আছে মানে ইয়াত S2 আছে কি কৰি আছে ইয়াত যেটো FCC arrangement আছে সেই FCC arrangementটো কোনে ফৰ্ম কৰি আছে এই S2 নেগেটিভ আয়নছ বিলাকে ফৰ্ম কৰি আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা কথা গম পালো যে S2 নেগেটিভ আয়নছে কি কৰিছে CCP টো ফৰ্ম কৰিছে তেতিয়ালে জিংক আয়ন বিলাক ক'ত আছে জিংক আয়ন বিলাক কি হৈছে হিহতি হাফ অফ দা টেট্ৰাহেড্রাল ভয়েড অকুপাই কৰি আছে ঠিক আছে জিংক বিলাক কি হৈছে হাফ অফ দা টেট্ৰাহেড্রাল ভয়েড তাতি অকুপাই কৰি আছে ইয়াত আমি কি লিখিছো যে each zinc 2 plus ion is surround tetrahedrally by 4 S2 negative ion and vice versa যে প্ৰত্যেকটো জিংকে 4টা সালফাইড আয়নৰ লগত সাৰাউন্ড হৈ আছে আৰু উল্টাটো হয় তাৰমানে প্ৰতিটো সালফাইড আয়ন 4টা জিংক দি পেলাই কি কভাৰ হৈ আছে সো ইহতৰ স্ট্ৰাকচাৰটো অলমোস্ট ডায়মণ্ডৰ নিচিনা এই ওপৰ স্ট্ৰাকচাৰটো সৈতে ডায়মণ্ডৰ স্ট্ৰাকচাৰ নিচিনা হয় নহয় ইয়াত এটো যদি কাৰ্বন বুলি ধৰা এটো কাৰ্বন এটো কাৰ্বন এটো কাৰ্বন ইয়াত সববোৰ যদি কাৰ্বন বুলি ধৰা এটোটা ডায়মণ্ডৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় নহয় ডায়মণ্ডত কি হয় এটা কাৰ্বনে টেট্ৰাহেড্রালি 4টা লগত এৰেঞ্জ হৈ থাকে নাই সো একে ধৰণৰ জিংক ব্লেন্ডৰ স্ট্ৰাকচাৰটো আমি পাম খালি ইয়াত কি হ'ব এই জিবিলাক সিলভাৰ কালাৰ বন্ড দেখিছে এইবিলাকক আমি বুজাইছো
ইয়াত আমাৰ এইবিলাক হ'ব জিংক এটম আৰু ইয়েলো কালাৰ এটমবোৰ কি হ'ব ইয়াত আহি পেলাই সালফাইড এটম সো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলমোষ্ট দেখিবলৈ আমাৰ ডায়মণ্ডৰ নিচিনা হ'ব সো এতিয়া যদি আমি সিম্পলি যদি কথাটো ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম যে ইন জিংক ব্লেন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় that is আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে Zn2 পজিটিভ বা আমি that is S2 minus forms the CCP forms the বা FCC and Zn2 positive ion occupies half of the tetrahedral void. Half of the tetrahedral void. Half of the tetrahedral void. ঠিক আছে এইটো আমাৰ মোৰ ক্লিয়াৰলি হ'ব বস্তুটো সো তোমালোকে এইখিনি যদি বুজি নোপোৱা জাস্ট এই লাইনটো তোমালোকে চাবা যে ইয়াত কি হ'ব that is S2 negative ion forms the FCC and Zn2 positive ions occupy half of the tetrahedral void. The tetrahedral void ক'ত থাকে কেনেকৈ থাকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টোত চাবা তাত তোমালোকে দেখিবা যে FCC এৰেঞ্জমেণ্টত tetrahedral void কেইটা থাকিব 8টা থাকিব ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু কিউব এন 8টা কিউব আছে দেখিছেনে সৰু সৰু কিউব কেইটা আছে FCC ইউনিট সেলটোক যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ তলফালে 4টা আছে আৰু ওপৰফালে 4টা আছে 8টা কিউব আছে সৰু সৰু তো প্ৰত্যেকটো 8টা কিউবত কেইটা থাকিব 8টা এটম থাকিব কিন্তু ই প্ৰতি 8টা অকুপাই নকৰে Zn2 পজিটিভ বিলাকে Zn2 পজিটিভ বিলাকে কি কৰিব ইয়াৰ মাত্ৰ 4টা অকুপাই কৰিব তাৰ মানে কি কৰিব হাফ অফ দা টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড সো ইয়াত S2 মাইনাসে কৰিব FCC আৰু Zn2 পজিটিভ বিলাকে কি কৰিব তাহাতি হাফ অফ দা টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড অকুপাই কৰিব সো কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ কিমান হ'ব প্ৰত্যেকটো জিংকৰ লগত 4টা সালফাইড আয়ন প্ৰত্যেকটো সালফাইড আয়নৰ লগত 4টা জিংক ইয়াতে ওলাই আছে ফাৰ্স্ট ডায়াগ্ৰামতে এক্সাম্পল কপাৰ ক্লোৰাইড কপাৰ ব্ৰোমাইড আৰু ফৰ্মুলা ইউনিট Zn2 পজিটিভ আয়ন কি হ'ব 4 প্ৰেজেন্ট অন দা বডি ডায়াগোনাল ঠিক আছে ইহঁতি বডি ডায়াগোনালত থাকিব তাৰমানে হাফ অফ দা টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড যেতিয়া অকুপাই কৰি থাকিব তেতিয়াহ'লে যদি ওভাৰঅল ক্ৰিষ্টেলটো চাই দেখিবলৈ বডি ডায়াগোনালৰ নিচিনা হ'ব ঠিক আছে আৰু S2 নিগেটিভ আয়ন বিলাক ক'ত আছে তাহাঁতেতো FCC ফৰ্ম কৰি আছে FCC ফৰ্ম কৰিলে কি হয় 8 * 1/8 + 6 * half তাৰমানে কি হয় 4 সো ইয়াতো Zn2 পজিটিভ আয়ন পালো 4 S2 নিগেটিভ পালো 4 সো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব ZnS বুজি পালানে সো আমি আগতে দেখিছিলো যে FCC ইউনিট সেলত কি হয় 8টা টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড থাকে তাৰমানে প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু কিউবত এটা এটা টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড থাকে সো টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড গোটেইকেইটা কিন্তু জিংক 2 প্লাছে ইয়াত অকুপাই কৰা নাই কেইটা কৰিছে টোটাল 4টা কৰিছে ঠিক আছে তাৰমানে হাফ অফ দা টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড কি অকুপাই কৰিছে সো এই টাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোক আমি কি বুলি কওঁ জিংক ব্লেন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি দেখিম কপাৰ ক্লোৰাইডত কপাৰ ব্ৰোমাইডত বা সিলভাৰ আয়োডাইডত নেক্সট টাইপটো আহিলে AB2 টাইপ আৰু ইয়াত কি হৈছে ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে ফ্লোৰাইড ঠিক আছে ফ্লোৰাইড টাইপ ক্যালসিয়াম ফ্লোৰাইড ইয়াত কি হৈছে সোৱা জিংক ব্লেন্ডৰ নিচিনাই ইয়াত কি হয় ইট হেজ এ CCP arrangement in which calcium 2+ ion forms the FCC and F negative ions occupy the tetrahedral voids তাৰমানে ইয়াত কি হৈছে ক্যালসিয়াম 2+ এ গোটেই FCC টো অকুপাই কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মাজত আগৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল হাফ অফ দা টেট্ৰাহেড্ৰল ভয়েডস are occupied by zinc 2+ ion but in this case all the tetrahedral voids are occupied by F negative ions বুজি পাইছানে সো ইয়াত কি হৈছে যে it has a CCP arrangement in which calcium positive forms the FCC ইয়াত উল্টাটো হয় তাৰমানে and F negative ions occupy the tetrahedral void ঠিক আছে ইয়াত নেগেটিভ আয়নস কিনিহে কি হয় অকুপাই কৰি থাকে ইয়াত সো ইয়াত কি হয় এটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ হয় ইয়াত তাৰমানে নেগেটিভ আয়নস বিলাকে মাজত থাকিব আৰু পজিটিভ আয়নস বিলাক ক'ত থাকিব ইহঁতি বাহিৰত থাকিব কাৰণ কেলে ইয়াত পজিটিভ আয়নস বিলাক আমাৰ কৰ্নাৰত থাকিব বা ফেস চেণ্টাৰত থাকিব আৰু নেগেটিভটো কি হ'ব ইয়াত মাজত থাকিব সো ইয়াত কি হ'ব এটা FCC এৰেঞ্জমেন্ট য'ত FCC টো ফৰ্ম কৰিছে ক্যালসিয়াম 2+ আয়নে আৰু ফ্লোৰাইড নেগেটিভবোৰে কি কৰিছে প্ৰত্যেকটো অক্টাহেড্ৰল ভইড অকুপাই কৰি আছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড অকুপাই কৰি আছে এটা FCC ইউনিট সেলত কেইটা টেট্ৰাহেড্ৰল ভইড থাকে 8টা
কেনেকৈ গম পালো সেই ভিডিঅ'টো চাবা তাত আছে ঠিক আছে যে প্ৰত্যেকটো এই যে সৰু সৰু কিউব বিলাক আছে এটা এফচিচি ইউনিট চেলক আমি 8টা কিউব বনাব পাৰো প্ৰত্যেকটো কিউবত এটা এটা কি থাকে আমাৰ টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড থাকে সো টোটাল টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড কেইটা আছে 8টা আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কি পাম হেৰিও কি পাম আমি এফ নিগেটিভ আয়ন কেইটা পাম ইয়াত যিমানটা আছে সিমানটা আমি পাম তাৰমানে এই এটা ইউনিট চেলত আমি কেইটাকে পাম 8টাকে আমি এফ নিগেটিভ আয়ন পাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈ যাব বেৰিয়াম ক্লোৰাইড ষ্ট্ৰনচিয়াম ক্লোৰাইড এটসেট্ৰা কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হ'ব চোৱা এই এটা এটম যদি টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডত সোমাই থাকে টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড মানে ই কেইটা এটমৰ লগত লাগি আছে যদি টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডত আছে তাৰমানে সি কি কেইটা এটমৰ লগত লাগি আছে 4টা এটমৰ লগত লাগি আছে সো এফ নিগেটিভ আয়ন যেহেতু টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডত সোমাইছে তাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হ'ব 4 আৰু ক্যালসিয়াম 2 পজিটিভ ক'ত আছে কৰ্নাৰত নাই জানো কৰ্নাৰত থকাৰ লগে লগে সি কেইটা লগত কৰিব টোটাল 8টা লগত কৰিব সো ক্যালসিয়াম 2 পজিটিভৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হয় 8 তাৰমানে 8টা এটমৰ লগত লাগি থাকিব আৰু ফ্লোৰাইড নিগেটিভ আয়ন যেহেতু সি টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডৰ মাজত আছে সো সি কেইটা এটম টাচ কৰি থাকিব 4টা এটম টাচ কৰি থাকিব ঠিক আছে সো ইয়াত যদি আমি ফৰ্মুলা ইউনিট লওঁ নাম্বাৰ অফ ক্যালসিয়াম 2 পজিটিভ পাই 8 * 1/8 + 6 * ½ নৰ্মেল যেটো এফচিসি 4 হয় আৰু ফ্লোৰাইড নিগেটিভ আয়নছ কিমান হয় 8 কেনেকৈ গম পালো 8 বুলি যে ইয়াত 8টা টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড আছে সো ফ্লোৰাইড নিগেটিভ আয়ন কি থাকিব 8টাই থাকিব সো প্ৰেজেন্ট উইদিন দা বডি তাৰমানে উইদিন দা বডি মানে ভিতৰত থাকিব আৰু ই ক'ত থাকিব একচুয়ালি টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড বিলাক অকুপাই কৰি থাকিব সো এই টাইপৰ ক্ৰিষ্টেলটোক আমি কি বুলি কওঁ ক্যালসিয়াম ফ্লোৰাইড বা ফ্লোৰাইড টাইপ বুলি কওঁ আৰু এইটো হৈছে AB2 টাইপ ক্ৰিষ্টেল সো এইবিলাক হৈছে কিছুমান টাইপস অফ ক্ৰিষ্টেল এনেকুৱা টাইপৰ ক্ৰিষ্টেল আমি সলিড ক্ৰিষ্টেল আমি আমাৰ প্ৰেজেন্ট হেৰিয়াত আমি পাওঁ ঠিক আছে নেক্সট এটা কুৱেশ্যন the relationship between radius of octahedral voids and radius of constituent atoms forming a close packed structure যে to question to কোন বেলেগকে আছিল নেকি সাবা এটো টেক্সট বুকৰ কুৱেশ্যন হয় যে ইয়াত এটা কি হৈছে যে যদি আমি চাৰিটা এনেকে আছে অক্টাহেড্ৰেল ভয়েড এটাৰ মাজত আছে অক্টাহেড্ৰেল ভয়েড বুলি ক'লে কি হ'ব আমি এটা ক্ৰছ সেকশন লৈছো অক্টাহেড্ৰেল ভয়েড মানে কেইটা থাকে 6টা থাকে জানো 4টা ইয়াত থাকিব এটা ইয়াৰ ওপৰত থাকিব আৰু এটা এটম ক'ত থাকিব তলত থাকিব এতিয়া আমি যদি এটা ক্ৰছ সেকশন লওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব এনেকুৱা পামনে অক্টাহেড্ৰেল ভয়েড এটা যে 4টা এটম পাইছো আৰু লগতে সৰু যেটো মাজৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এটমটো পাইছো এতিয়া আমাক কৈছে যে ৰিলেশনশিপ উলিয়াব লাগে কিহৰ মাজত যে ৰেডিয়াস অফ দা এই এটম ৰেডিয়াস অফ দা কনস্টিটিউয়েন্ট এটমছ আৰু লগতে অক্টাহেড্ৰেল ভয়েডটো এই এটমৰ ৰেডিয়াস আৰু এই ভয়েডটো ৰেডিয়াসৰ মাজত আমাৰ ৰিলেশনশিপ উলিয়াব লাগে So let us consider capital R is the radius of the constituent particles, constituent atoms, and small r is the radius of the tetrahedral whole. ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি এইখিনিৰ পৰা এই হোলটোৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আমি constituent particular চেণ্টাৰ কিটালে যদি এটা আমি ট্ৰায়াঙ্গল ড্ৰ কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব চোৱাচোন এইটো হৈছে ABC ট্ৰায়াঙ্গল ABC এই ABC টো হৈছে এটা কি ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল হ'ব ইয়াত ধৰিব পৰা নাই কিন্তু এটো একচুয়ালি কি হ'ব ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল এটো এটা ৰাইট এংগল ইয়াত এটো ওলাই আছে এটো তাৰমানে BAC এংগল BAC টো ৰাইট এংগল হয় না সো এই ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গলটো পৰা আমি কি কৰিব পাৰো যে BC স্কয়াৰ পাইথাগোৰাছ এপ্লাই কৰিলো পাইথাগোৰাছ থিওৰাম এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব BC স্কয়াৰ ইকুৱেল টু AB স্কয়াৰ প্লাস AC স্কয়াৰ ঠিক আছে BC স্কয়াৰ ইকুৱেল টু AB স্কয়াৰ প্লাস AC স্কয়াৰ আকৌ BC মানে কিনো BC মানে এইখিনি পৰা এখিলে কি হল R আকৌ এইখিনি পৰা এখিলে কি হৈ গল R ক্যাপিটাল R নহল জানো তাৰমানে এইটো ঠাইত আমি কি কৰিব পাৰো টুৱাইছ R লিখিব পাৰো আকৌ AB মানে কি A ৰ পৰা A টু চেণ্টাৰৰ পৰা এখিলেকে A কোন কি হল স্মল r হয়নে এটো হোল টু ৰেডিয়াস A কোন হৈ গল হোল টু ৰেডিয়াস আৰু এইখিনিৰ পৰা এখিলে এটো কি হৈ গল এটম টু ৰেডিয়াস হোল টু ৰেডিয়াস হল স্মল r এটম টু ৰেডিয়াস হল ক্যাপিটাল R সো AB মানে আমি কি কব পাৰো স্মল r প্লাস ক্যাপিটাল R সো AB ঠাইত আমি লিখিব পাৰো স্মল r প্লাস ক্যাপিটাল R সো এইখিনি যদি কৰা কৰিলে তোমালোকে r ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিবা পাইথাগোৰাছ লৰ পৰা আমি জাস্ট সিম্পলি কৰিছো ইয়াৰ পৰা r ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে পাবা 0.414 ইনটু ক্যাপিটাল R স্মল r ইকুৱেল টু 0.414 ইনটু ক্যাপিটাল R ঠিক আছে এটা সিম্পল কোৱেশ্চন মই এটো ইয়াত হাতে লিখি কৰি দিছো তোমালোকে চাবা নেক্সট এটা কোৱেশ্চন সোৱা এটো এটা কোৱেশ্চন বেংকৰ কোৱেশ্চন হয় মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছিলো কিছুমানে নাই পৰা মই কেনে কৰি দিছো So in a FCC arrangement of A and B atoms, whose A atoms are at the corners of the unit cell and B atoms are at the face centers, one of the A atom is missing from one corner in the unit cell. What will be the resultant formula of the compound form? কি ক'লে যে A atom বিলাক cornerত আছে
বি এটমছ বিলাক ক'ত আছে ফেচ চেণ্টাৰত আছে এটা ক্ৰিষ্টেল আছে য'ত এ এটমছ বিলাক ক'ত আছে তাহাঁতি কৰ্নাৰত আছে আৰু বি এটমছ বিলাক ক'ত আছে ফেচ চেণ্টাৰত আছে এতিয়া কি ক'লে ওৱান অফ দ্য এ এটম ইজ মিছিং ফ্ৰম দ্য কৰ্নাৰ অফ দ্য ইউনিট চেল তে কৰ্নাৰ এটাত কেইটা থাকে 8টা এটম থাকে জানো কৰ্নাৰ 8টা নহয় জানো এটা কিউবৰ কৰ্নাৰ 8টা এতিয়া সেই এফচিচি এৰেঞ্জমেণ্টৰ কৰ্নাৰ 8টা থাকে কিন্তু তাৰে এটা মিছিং আছে সো তাৰমানে টোটাল কৰ্নাৰ এটম কেইটা আছে 8 - 1 = 7 এতিয়া যদি আমি নাম্বাৰ অফ এটমছ পাৰ ইউনিট চেল উলিয়াবলৈ হয় নাম্বাৰ অফ এ এটমছ পাৰ ইউনিট চেল কি হ'ব নাম্বাৰ অফ এ এটমছ পাৰ ইউনিট চেল একচুয়ালি নাম্বাৰ অফ এ এটমছ পাৰ ইউনিট চেল কি হ'ব 7টাহে আছে টোটাল সো 7 * 1/8 আকৌ ইয়াৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি হয় কৰ্নাৰ এটমৰ কন্ট্ৰিবিউশন সদায় 1/8 কি হয় সো 7 * 1/8 = 7/8 বি এটমছ প্ৰেজেন্ট এটা এফ চেণ্টাৰ ফেচ চেণ্টাৰত আছে মানে বি এটম কিমান হ'ব ফেচ চেণ্টাৰ বিলাকৰ হাফকে কন্ট্ৰিবিউশন নকৰে জানো আৰু ফেচ কেইখন আছে 6খন আছে সো 6 * half that is equal to 3 ঠিক আছে 6 * half = 3 তাৰ মানে a is to b = কি হ'ব 7/8 is to 3 তাৰ মানে আমাৰ টোটাল ৰেশিওটো কি হ'ব 7:24 ঠিক আছে সো a b যেটো আমাৰ ফৰ্মুলা হ'ব হেতু হৈছে a7b24 নেক্সট ইয়াত কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে চোৱা যে explain how vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valency is added to an impurity added as an impurity in it এটা আছে impurity defector question যে যদি আমি এটা হায়াৰ ভ্যালেন্সি ইম্পিউৰিটি যদি এড কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে ভ্যাকেন্সি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট হয় চোৱা সাপোজ ইউ আৰ ক্ৰিষ্টেলাইজিং সোডিয়াম ক্লোৰাইড okay and a small amount of strontium 2+ is present okay strontium 2 positive is a high valent ion that means the valency of strontium is +2 while the valency of sodium is +1 so if one strontium positive occupies the interstitial position then it has to replace two positive ion in order to maintain the electrical neutrality because sodium opor positive ase SR opor +2 ase so eta SR +2 সোমাবলে কিমানটা sodium replace কৰিব লাগিব দুটা +1 replace কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা দুটা পজিশন ৰিপ্লেস কৰালে হোল কেটা ক্ৰিয়েট হল দুটা হল তাৰ ভিতৰত ই টু গৈ এটাহে সোমালাগে strontium to গৈ পেলাই এটা হলত সোমাই গলগে বাকি এটা হল খালি থাকিলে বুজি পালানে so when strontium try to enters in the crystal it will replace two sodium positive ion after replacing two sodium positive ions strontium 2+ will occupy only one position and the other position remains free thus a vacancy is created Ionic solid which have anionic vacancies due to metal excess defect develop color. Explain with the help of suitable example. It is due to the F center. খুব important question পৰীক্ষাত আমাৰ আহিয়ে থাকে যে ionic solids বিলাকক যদি anionic vacancy থাকে তেতিয়াহলে কি হয় কালাৰ দেখায় ঠিক আছে এটো তোমালোকক মই আগতে এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে যে কি হয় যে যদি সোডিয়াম ভেপাৰ সোডিয়াম atoms if sodium atom sodium is heated in presence of sodium vapor then what happen sodium first deposited on the surface of the metal and it will lose electron to from sodium positive ion on the surface and then chloride negative ions moves from the crystal into the surface so that it can form a bond sodium chloride so the empty spaces which are created as a result of movement of chloride negative ions these empty spaces are occupied by the electron which was released by zinc in forming Zn2+. Okay, so now the anions which are missing, these anion vacancies are occupied by electron, and we know that when there is a free electron, there is electronic excitation, and as a result of which it will impart color to the crystal. Okay, so that center in which the anionic vacancy is present and which is occupied by electron, that center is known as F center. Okay. Next, a group 14 element is to be converted into an N-type semiconductor by doping it with a suitable impurity. To which group should this impurity belong? So, agote moi last class ot koisu the normally group 14 or amar silicon or germanium ihoti semiconductor hisabe kaam kore ar doping koribole either ami high valent impurity use korim nohole ami low valent impurity use korim so 14 group or jodi element hoy tak dope koribo karone ami either 15 group or element use korim nohole ami 13 group use korim jodi ami p type bonabole hoy yat amak ki bonabole koise n type bonabole hoy n type to kihor dara hoy n type semiconductor is
from due to the extra electron. N-type semiconductor conducts because of the presence of extra electrons. So extra electron হবলে কি হ'ব লাগিব? High valence impurity add কৰিব লাগিব, তাৰমানে 14 কে বেছি হ'ব লাগিব। So আমি কোনটো গ্ৰুপৰ এলিমেন্ট এড কৰিব লাগিব? গ্ৰুপ 15 ৰ এলিমেন্ট আমি এড কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন পাম আৰু তেতিয়া আমি কি পাম? N-type semiconductor আমাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব। নেক্সট আহিলে যে what type of substance would make better permanent magnet, ferromagnetic or ferrimagnetic? The ferrimagnetic to নহয়, ferromagnetic হ'ব। আৰু মই লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি তোমালোকক কৈ থৈছো ferromagnetic substance কি হয়। যে ইয়াত কি হয় যে the magnetic ions, the ferromagnetic substance ত যিবিলাক ions থাকে, cations থাকে, সেইবিলাক গ্ৰুপ হৈ যায়। ঠিক আছে? কেইটামান ions গোট খাই পেলাই সিহঁতে কি কৰে? এটা group of ions, they group together, and this group behaves as a tiny magnet. A small magneton নিচিনা behave কৰে সেই group of atoms টোৱে। That group of atoms are called domain. Okay, so in ferromagnetic substances, some ion group together and behaves as a tiny magnet, and that group which are behaving like tiny magnets, these groups are called domain. So in absence of magnetic field, these domains are randomly oriented, but when magnetic field is applied, these domains are aligned parallelly. So therefore all the magnetic moments of these domains adds up. Okay, so সেইকাৰণে কি হয়? গোটেই যিবিলাক ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আছে প্ৰত্যেকটো ডোমেইনৰ কাৰণে গোটেইখিনি ইয়াত এড হৈ যায়। এড হৈ যোৱাৰ লগে এটা হিউজ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ক্ৰিয়েট হয় আৰু এই সাবষ্টেন্সটো খুব বেছি ধৰণে কি হৈ পৰে? ম্যাগনেটিক হৈ পৰে। কিন্তু কোনটো ৰিজনৰ কাৰণে আমি তাক পাৰ্মানেন্ট ম্যাগনেট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ? The reason is that if you remove the magnet, if you remove the magnetic field, then also the arrangement of domain does not change. তাৰমানে একবাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড দি দিলে যেটো এৰেঞ্জমেন্ট কি লৈ ললে প্যাৰালেল এৰেঞ্জমেন্ট, সেই এৰেঞ্জমেন্টটো কি পাৰ্মানেন্টলি থাকি যায় ইভেন আফটাৰ ৰিমুভেল অফ দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অলসো। সেই কথাটোৰ কাৰণে আমি কি পাওঁ? ইয়াত ফেৰোম্যাগনেটিক সাবষ্টেন্স বিলাকক আমি কি কৰিব পাওঁ? পাৰ্মানেন্ট ম্যাগনেট হিচাপে ইউজ কৰিব পাওঁ। ঠিক আছে? নেক্সট আহিলে যে নন ষ্টয়চিওমেট্ৰিক cuprous oxide Cu2O can be prepared in the laboratory. In this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1. Can you account for the fact that the substance is a p-type semiconductor? এইটো এটা কি? মেটাল ডেফিচিয়েন্সি ডিফেক্ট নহয় জানো? কপাৰ অক্সাইড যেতিয়া আমি ল্যাবৰেটৰীত প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহলে তাৰ নৰ্মেল ৰেশিও কি হ'ব লাগিছিলে? 2:1 হ'ব লাগিছিলে। কিন্তু ইয়াত কি ক'লে যে কপাৰটো অলপ কম থাকে। Cu2O 2 ঠাইত ইয়াত কি হ'ব? 1.98 মান হ'ব। তাৰমানে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? Cu 1.98O। সেইটো কি হ'ব? এটা সেইটো আছে মেটাল ডেফিচিয়েন্সি ডিফেক্ট। এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিষ্টেল বিলাকত কি হ'ব? নৰ্মেলি কি হয় যেতিয়া মেটেল আয়ন কম থাকে, মেটাল ডেফিচিয়েন্সি ডিফেক্টত মই আগতেও কৈছো, তাত কি হয় আমি দুটা টাইপৰ আয়ন পাওঁ। সেই যেটো কমি যোৱাৰ লগে লগে চাৰ্জটো কমি যাব। বুজি পালানে? কপাৰ +1 আৰু অক্সিজেন -2। সো এটা অক্সিজেন -2 লগত দুটা কপাৰ +1 মিলি আছে। এতিয়া যদি এটা অক্সিজেন -2 লগত দুটা কপাৰ +1 ৰ ঠাইত যদি দুটা কমপ্লিট +1 নাথাকে, এটা যদি অকমান কম থাকে, তেতিয়াহ'লে তো ওভাৰঅল চাৰ্জটো কি হ'ব? ইমবেলেন্স হৈ যাব। সেই চাৰ্জটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে কি হয়? 2-3টা মান কপাৰ 2+1 ৰিপ্লেস কৰে কিহে? কপাৰ 3+1। সো তেতিয়া যেহেতু চাৰ্জটো +1 বাঢ়ি গ'ল, সো তেতিয়াহ'লে আলটিমেটলি ইলেক্ট্ৰিক্যাল নিউট্ৰেলিটিটো মেইনটেইন হৈ থাকে, কিন্তু ওভাৰঅল কপাৰৰ নাম্বাৰ কি হৈ যায়? কমি গৈছে, কাৰণ ইয়াত +2 ঠাইত কি হৈ গ'ল? +3। So in this type of metal deficiency defect, we generally found two metal center of different oxidation state. So copper oxide jodi yat non-stoichiometric defect dekhaise, okay koi metal deficiency defect dekhaise, tetia hole yat ki hobo? Copper সংখ্যা to olop kom thakibo, aru copper সংখ্যা jodi kom thakise tar mane ami ki bujim? Yat copper +1 ase aru copper +2 ase। ঠিক আছে? এতিয়া কি হ'ব? যেতিয়া কপাৰ +1 ৰ ঠাইত 2-3টা কপাৰ +2 আহিব, এটা কপাৰ +2 এ দুটা কপাৰ +1ক ৰিপ্লেস কৰিব নাই? অথনি যেটো ইম্পিউৰিটি ডিফেক্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো একেটাই সেম কথা, যে 1 copper +2 can replace 2 copper +1 for electrical neutrality. ওকে, এটা দুটা কপাৰ +1 ৰিপ্লেস কৰিলে, কিন্তু কপাৰ +2 টো এটা কপাৰ +2 জায়গাহে সমালে, তো এটা ভ্যাকেন্সি ক্ৰিয়েট হ'ল নাই? এটা হোল ক্ৰিয়েট হ'ল নাই? কথাটো বুজি পাইছানে?
the each copper plus 2 ion will replace 2 copper plus 1 ion, but it will occupy the position of only 1 copper plus 1 ion. The other copper plus 1 position remains vacant. That means a hole is created. So আমি জানো যে যেতিয়া এটা হোল থাকে তেতিয়াহলে সেইটো কি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ হয়, পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ হয়. So copper oxide, mixed copper oxide will behave as a p type semiconductor. Okay, and next question to hold, classify each of the following being either a p type or n type semiconductor. যে ইয়াত আমাৰ দুটা এক্সাম্পল দি আছে, জাৰ্মেনিয়াম ডপড উইথ ইণ্ডিয়াম, বোৰন ডপড উইথ সিলিকন. কি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ হ'ব আমাক সুধিছে. এটা জাৰ্মেনিয়ামটো কি গ্ৰুপ 14, ইণ্ডিয়াম কি গ্ৰুপ 13. গ্ৰুপ 13 এলিমেণ্ট যদি হয় তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব, ডেফিনেটলি ল' ভেলেঞ্চি কম থাকিব, কম থকাৰ লগে লগে তাত কি হ'ব, হোল ক্ৰিয়েট হ'ব. চ' এইটো এটা কি টাইপ হ'ব, পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ. নেক্সট আহিলে জাৰ্মেনিয়াম ডপড উইথ ইণ্ডিয়াম, এইটো হৈ গ'ল. নেক্সট আহিলে বোৰন ডপড উইথ সিলিকন. ঠিক আছে, মেইন সেমিকন্ডাক্টৰটো কোনে ফৰ্ম কৰিছে, সিলিকন গ্ৰুপ 14, বোৰনটো কিহত আছে গ্ৰুপ 13, তাৰমানে ল' ভেলেঞ্চ. ঠিক আছে, বোৰনৰ ভেলেঞ্চি 3, তো কি ক্ৰিয়েট হ'ব, হোল ক্ৰিয়েট হ'ব. চ' দিছ ইজ অলছ' পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ. অ'কে, দুইটাই, এইটো পি টাইপ হ'ব দেই. দিছ ইজ অলছ' পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ. দিছ উইল বি পি টাইপ semiconductor. Okay, so this is the last slide. That means this chapter is completed. So now you try to solve some questions from exercise, and please try to solve the question bank. Okay, and if you find some difficulties, any difficulties, then you can contact me. Okay, thank you.